a quantity that requires magnitude as well as direction for its complete representation is called as vector quantity. म्हणजे त्या क्वांटिटीसाठी मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन हे दोन्ही पॉइंट्स इम्पॉर्टंट आहेत. स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय असतो? ए क्वांटिटी दॅट कॅन बी completely expressed by its magnitude only is called स्केलर क्वांटिटी. ज्या क्वांटिटीला फक्त आपण मॅग्निट्यूडला रिप्रेझेंट करू शकतो त्या प्रकारची क्वांटिटी म्हणजे स्केलर क्वांटिटी. पण व्हेक्टरसाठी रिक्वायरमेंट काय आहेत? magnitude as well as direction. A quantity that requires magnitude as well as direction for its complete representation is called as vector quantity. Vectors are denoted as vectors are denoted as these are the notations for vector, that is a bar, a with arrow, a dot, a cap, किंवा काही ठिकाणी अशा प्रकारचं बोल्ड लेटर ए. यापैकी कुठल्याही मेथडनी व्हेक्टर्स डिनोट केले जातात. पैकी ए कॅप हे फक्त एका पर्टिक्युलर टाईपच्या व्हेक्टरसाठी म्हणजे युनिट व्हेक्टरसाठी वापरण्यात येणारं नोटेशन आहे. युनिट व्हेक्टर्स आर डिनोटेड बाय धिस ए कॅप. नेक्स्ट लाईन डिनोटेड ॲज दिले and given by a bar equal to mod of a bar into a cap. A bar equal to mod of a bar into a cap, where mod of a bar is magnitude of vector a bar, and a cap is unit vector in the direction of a bar. Unit vector in the direction of a bar. Next line, a cap equal to a bar upon mod of a bar. A cap equal to a bar upon mod of a bar. हा एक इम्पॉर्टंट रिझल्ट यामधला. The next, in the algebra of vectors, addition and subtraction of vectors. Addition and subtraction of vectors. Number 1, triangle law of addition. Triangle law of addition. Statement like this: if two vectors are represented in magnitude and direction,
by two sides of a triangle, two sides of a triangle taken in taken in cyclic order, cyclic order, then the third side of the triangle, the third side of the triangle taken in anticyclic order, taken in anticyclic order represents the represents the resultant of two vectors, resultant of two vectors in magnitude and direction, in magnitude and direction. यामध्ये दोन वेक्टर्स ए बार बी बार ट्रायंगल एक ॲडिशनचा एक सबट्रॅक्शनचा हा पार्ट पूर्ण घेऊन घ्या. Second is law of parallelogram. Law of parallelogram.
if two vectors are if two vectors are represented by represented by adjacent sides of a parallelogram, adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, in magnitude and direction, then the diagonal of parallelogram, the diagonal of parallelogram passing through their passing through their point of intersection, point of intersection represents the represents the resultant of two vectors, resultant of two vectors in magnitude and direction, in magnitude and direction. डायग्राम ॲडिशनची एक आणि सबट्रॅक्शनची एक. Next is the position vector of a point.
position vector of a point. In our two-dimensional coordinates, we know that in that coordinate system, every point requires the two coordinates for complete or exact location of that point. एखाद्या पॉइंटचा समजा आपल्याला एकच कोऑर्डिनेट दिला, एक्स कोऑर्डिनेट प्लेन मध्ये असणाऱ्या, त्यावरून त्या पॉइंटचं एक्झॅक्ट लोकेशन डिटरमाइन होईल का बघा. समजा आपल्याला सांगितलं की त्या पर्टिक्युलर ग्राफवरती किंवा प्लेनवरती असणारा ज्या पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट 3 आहे असा पॉइंट सांगायचा आहे. एक्झॅक्ट एक पॉइंट डिटरमाइन होईल का? नाही. एक्स इक्वल टू 3 असणारे एक कम्प्लीट लाईनचं इक्वेशन असेल, त्यामध्ये त्या लाईनवरती असणारे इन्फानाइट पॉईंट्स असे असतील. पण ज्याचा एक्स कोऑर्डिनेट 3 आहे आणि वाय कोऑर्डिनेट पण 2 आहे, असे किती पॉईंट्स असतील? एकच पॉईंट असेल. 3,2 हे कोऑर्डिनेट असणार एकमेव पॉईंट असेल, युनिक पॉईंट. म्हणजे कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करत असताना यामधून दोन्ही कोऑर्डिनेट आवश्यक असतात, दोन्ही डायरेक्शन आवश्यक असतात. कार्टेशियन सिस्टीम पण एक वेक्टर सिस्टीमच आहे. दोन डायरेक्शन, एक एक्स ची डायरेक्शन आणि वाय ची डायरेक्शन त्यामध्ये असते. इन दॅट वन, सपोज we have to find the or determine the position of a point which is at a distance 5 from the origin. ओरिजिन पासून 5 एवढ्या डिस्टन्स वरती असणार आपल्याला पॉइंट सांगायचा आहे. एकच सांगता येईल का? कारण ओरिजिन पासून 5 एवढ्या डिस्टन्स वरती असणारे सर्कल वरचे सगळे पॉइंट्स असतील आणि सर्व पॉइंट्स ओरिजिन पासून सेम डिस्टन्स वरती असणार आहेत. पण यात जर आपण एक पर्टिक्युलर कंडिशन अशी कन्सिडर केली, ओरिजिन पासून 5 डिस्टन्स वरती असणारा आणि त्या रेडियसनी एक्स ॲक्सिस सोबत 30 डिग्री एवढा अँगल करणारा असा पॉइंट मात्र एकच असेल. रेडियस एक्स ॲक्सिस सोबत 30 डिग्री अँगल करेल किंवा सेगमेंट ओपी एक्स ॲक्सिस सोबत पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस सोबत 30 अँगल करेल आणि ओरिजिन पासून 5 सेंटीमीटर वरती असेल, असा पॉइंट मात्र एकच असेल. इथेही दोन कोऑर्डिनेट्स आहेत. एक म्हणजे रेडियस आर डिस्टन्स देतो आणि दुसरा म्हणजे अँगल जो की डायरेक्शन देतो. लाइकवाइज, to determine the location of point or the position of a point with respect to some reference point, now we have to represent a point in terms of vector. इथे आपण वेक्टर्स पॉइंट्स हे कोऑर्डिनेटच्या स्वरूपात रिप्रेझेंट करतो. मग आर आणि थीटा किंवा एक्स कॉमा वाय या डिफरंट कोऑर्डिनेट सिस्टीम झाल्या. पण जर आपल्याला एखाद्या पॉइंटचं लोकेशन किंवा त्याची पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरन्स पॉइंट डिटरमाइन करायचे असेल, तर यासाठी आपल्याला यूज करायचा असतो position vector of a point. The most important part from the vector requires in almost every example. प्रत्येक एक्झाम्पलची सुरुवातच या नाही. जे काही पॉइंट्स त्यामध्ये असतात त्या पॉइंट्सचे आपल्याला आधी पोझिशन वेक्टर्स डिटरमाइन करायचे असतात किंवा ते तयार करायचे असतात. पोझिशन वेक्टर म्हणजे एक्झॅक्टली काय? कन्सिडर दॅट A is any point. We have to determine the position of this point with respect to reference point, suppose O. ही पोझिशन डिटरमाइन करत असताना O आणि A या दोन पॉइंट मधला डिस्टन्स इम्पॉर्टंट आहेच. आणि डायरेक्शन इज ऑलवेज गिव्हन फ्रॉम द पॉइंट O टुवर्ड्स द पॉइंट A. O पासून A पर्यंत डायरेक्शन म्हणजे मॅग्निट्यूड पण आहे आणि डायरेक्शन कुठली आहे? फ्रॉम O टू A. अँड दॅट्स वाय पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A is denoted by OA bar. OA bar is the position vector of point A with respect to origin.
ज्यावेळी विथ रिस्पेक्ट टू हा रेफरन्स पॉइंट दिलेला नसतो त्यावेळी तो ओरिजिन आहे असंच कन्सिडर करायचं. सो ओ ए बार इज द पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. एवढं जरी आपण म्हटलं तरी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आहे हे त्यामध्ये इन्क्लूड होतच. देन कन्सिडर अनदर पॉइंट that is suppose B in the same plane. Position of this point with respect to origin. याचा पोझिशन वेक्टर आपण कसा डिनोट करणार? पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू कसा डिनोट करणार? ओ बी बार. Position vector of point A is denoted by capital OA bar and position vector of point B is denoted by capital OB bar. यालाच आणखी एक नोटेशन आहे. पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जर असेल तर त्याला स्मॉल ए बार असं डिनोट केलं जाईल. अँड पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज स्मॉल बी बार. एचा पोझिशन वेक्टर ओ ए बार किंवा स्मॉल ए बार. बीचा पोझिशन वेक्टर ओ बी बार किंवा स्मॉल बी बार. व्हेक्टर्स डिनोट करत असताना कधीही दोन लेटर्सचं जर कॉम्बिनेशन असेल तर ते कॅपिटल आणि सिंगल लेटर असेल तर ते स्मॉल. हे नेहमी स्टँडर्ड नोटेशन लक्षात ठेवायचं. फक्त पोझिशन वेक्टरसाठीच नाही, कुठेही दोन लेटरचं कॉम्बिनेशन, दोन पॉइंट्सचं कॉम्बिनेशन पासून वेक्टर तयार होत असेल तर दोन्ही लेटर कॅपिटल वापरायचे. म्हणजे समजा आपल्याला ए बी बार हा वेक्टर लिहायचा आहे. डिटेक्ट करताना बऱ्याच वेळा लिहिताना काही जण कुठे कॅपिटल लिहितात कुठे स्मॉल लिहितात अंदाजे. अशा प्रकारे नाही पाहिजे. हे स्टँडर्ड कन्व्हेन्शन्स माहिती पाहिजेत. ए बी बार लिहिताना असा कधी लिहिला जाणार नाही. दोन लेटर्स जर असतील, पेअर जर असेल तर अशा वेळी हे कॅपिटल ए बी बार असंच लिहावं लागेल. पण सिंगल लेटर असेल तर मात्र ते स्मॉल. अशा प्रकारे कधीच व्हेक्टर यामध्ये असणार नाही. सिंगल लेटर असेल तर स्मॉल आणि डबल लेटर्स असतील तर कॅपिटल. म्हणजे समजा आपला पी क्यू बार रिप्रेझेंट करायचा आहे तो अशा प्रकारे कॅपिटल फॉर्म मध्येच लिहावं लागेल. त्याला स्मॉल पी क्यू बार असं नाही लिहिता येणार. असा वेक्टर नसेल. हा ते सेपरेट जर असतील तर पी बार वेगळा क्यू बार वेगळा लाईकवाईज. दोन लेटर्सचं कॉम्बिनेशन असेल तर नेहमी कॅपिटल यूज करायचं. मग ए या पॉईंटचा पोझिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन असेल तर तो कॅपिटल ओ ए बार किंवा स्मॉल ए बार या नोटेशनने डिनोट करता येईल. आणि बी या पॉईंटचा पोझिशन वेक्टर म्हणजेच कॅपिटल ओ बी बार किंवा स्मॉल बी बार. नाव हिअर we have to determine the value of this AB bar. AB बार ची व्हॅल्यू आपल्याला डिटरमाइन करायची आहे. AB बार म्हणजेच डायरेक्शन कशी असेल फ्रॉम ए टू बी. ज्यावेळी वेक्टर ए बी बार असा लिहिला जातो त्यावेळेस फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड अशी डायरेक्शन असते. मग ए बी बार हा वेक्टर आपण लिहितोय. इथे ट्रायंगल लॉ यूज करता येईल. ट्रायंगल लॉ कसा यूज करणार आता इथे? सायक्लिक ऑर्डर अँटी सायक्लिक कुठला हे चेक करायला लागेल. बाय ट्रायंगल लॉ काय होईल? ओ ए बार प्लस ए बी बार इक्वल टू ओ बी बार. कारण ओ ए बार आणि ए बी बार हे दोन सायक्लिक ऑर्डर मध्ये आहेत. ओ ए बार आणि ओ बी बार सायक्लिक ऑर्डर मध्ये नाही आहेत. ओ ए बार आणि ए बी बार हे दोन सायक्लिक ऑर्डर मध्ये आहेत. ट्रायंगल लॉ नुसार ओ ए बार प्लस ए बी बार इक्वल टू काय येईल? ओ बी बार. आणि यावरून जर आपल्याला ए बी बारची व्हॅल्यू फाइंड करायची असेल तर हा ओ ए बार आपण राईट साईडला घेऊ शकतो. म्हणजेच ए बी बार इक्वल टू काय येईल? ओ बी बार
मायनस ओ ए बार किंवा त्यालाच बी बार मायनस ए बार या स्वरूपात लिहिता येईल. ए बी बार म्हणजेच ओ बी बार मायनस ओ ए बार किंवा बी बार मायनस ए बार. आता ही फक्त कन्सेप्ट यूज करायची आपल्याला, हा फायनल रिझल्ट इम्पॉर्टंट आहे. प्रत्येक वेळी ट्रँगलला नाही यूज करत बसायचं आपल्याला. सिक्वेन्स त्यामधले नीट ऑब्झर्व करा. ए बी बार ओ बी बार म्हणजे बी चा पोझिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मायनस ओ ए बार म्हणजे ए चा पोझिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. सेकंडचा पोझिशन वेक्टर मायनस फर्स्टचा पोझिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन म्हणजेच ए बी बार. मग आता यावरून समजा आपल्याला व्हॅल्यू लिहायची आहे पी क्यू बार. काय होईल? पी क्यू बार ओ क्यू बार मायनस ओ पी बार किंवा क्यू बार मायनस पी बार. दोन्ही नोटेशन मध्ये माहिती पाहिजे. पी क्यू बार जो सेकंड पॉईंट आहे त्याचा आधी पोझिशन वेक्टर मायनस फर्स्ट पॉईंटचा पोझिशन वेक्टर ओ क्यू बार मायनस ओ पी बार किंवा क्यू बार मायनस पी बार. समजा वाय झेड बार आहे, काय येईल? ओ झेड बार मायनस ओ वाय बार किंवा झेड बार मायनस वाय बार. त्यानंतर समजा क्यू आर बार इक्वल टू ओ आर बार मायनस ओ क्यू बार किंवा आर बार मायनस क्यू बार. लाईकवाईज यामध्ये आपण कुठल्याही व्हेक्टरसाठी या कॉम्बिनेशननी त्यांचे पोझिशन वेक्टर्स लिहू शकतो किंवा तयार करू शकतो. सेकंड वेक्टरचा पोझिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मायनस फर्स्ट पॉईंटचा पोझिशन वेक्टर. लाईकवाईज वी कॅन डिटरमाइन द पोझिशन वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर. आता कोणताही वेक्टर असेल तर त्याला आपण या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. ओके, डाउन देन position vector of a point a vector that represents a vector that represents position of a point with respect to some reference point with respect to some reference point is called its position vector. Is called its position vector. Full stop. Next line. If A and B, capital A and capital B, are any 2 points in the plane, any 2 points in the plane, then समोरचा पार्ट पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A इक्वल टू ओ ए बार that is equal to small a bar. Position vector of point B equal to OB bar that is small v bar. By triangle law,
OA bar plus AB bar equal to OB bar. AB bar equal to OB bar minus OA bar, that is B bar minus A bar. आणि तो ट्रायंगल काढायचा. The next point is the collinearity of vectors. Collinearity of vectors. Now see here, consider this one is vector A bar. हा एक वेक्टर A bar consider केला. And this one is another vector, that is suppose vector B bar. हा है वेक्टर B bar. हे दोन वेक्टर कसे आहेत? Collinear. The two or more vectors are said to be collinear vectors if they lie along the same straight line. दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वेक्टर्स कोलिनियर आहेत असं कधी म्हणता येईल? एकाच स्ट्रेट लाईन वरती ते असेल तर. इफ द टू ऑर मोर वेक्टर्स लाईज along the same straight line, then the vectors are said to be collinear vectors. Now here we have to determine the condition for this collinearity. For this one, first of all, we know that for any vector A bar, we can represent it as mod of A bar into A cap. Then similar to this, vector B bar equal to mod of B bar into B cap. या स्वरूपात आपण हे वेक्टर्स A बार आणि B बार रिप्रेझेंट केले. आता यामध्ये जे दोन वेक्टर आहेत A बार आणि B बार हे इक्वल आहेत का? त्यांना इक्वल वेक्टर म्हणता येईल का? दोन वेक्टर इक्वल आहेत असं आपण कधी म्हणू शकतो? इफ देअर मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन बोथ आर इक्वल. दोन वेक्टर्सची मॅग्निट्यूड सेम असेल आणि त्यांची डायरेक्शन पण सेम असेल तरच त्या दोन वेक्टर्सला आपण इक्वल वेक्टर्स आहेत असं म्हणू शकतो.
हे दोन व्हेक्टर इक्वल नाहीत, कारण त्यांची मॅग्निट्यूड डिफरंट आहे, पण त्यांची डायरेक्शन सेम आहे. ए बार आणि बी बार या दोन्ही व्हेक्टर्सची डायरेक्शन सेम आहे, म्हणजेच आपण ए कॅप इक्वल टू बी कॅप असं लिहू शकतो. आता ए कॅप हा युनिट वेक्टर आहे, त्याची मॅग्निट्यूड 1 असेल. बी कॅप हा पण युनिट वेक्टर आहे, त्याचीही मॅग्निट्यूड 1 आहे. म्हणजे या दोघांची मॅग्निट्यूड तर सेम आहेच आहे, पण डायरेक्शन पण या दोन वेक्टरची सेम आहे. त्यामुळे आपण ए कॅप इक्वल टू बी कॅप असं लिहू शकतो. ए बार इक्वल टू बी बार नाही लिहू शकत, पण ए कॅप इक्वल टू बी कॅप लिहू शकतो, कारण या दोन्ही वेक्टर्सची डायरेक्शन सेम आहे. मग ए कॅपलाच हा मॉड ऑफ ए बार जर लेफ्ट साइडला डिवाइड घेतला तर आपण ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार असं रिप्रेझेंट करू शकतो, इक्वल टू बी कॅप म्हणजेच बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार असं रिप्रेझेंट करता येईल. ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार and b bar upon mod of b bar. These are the two relations. मॉड ऑफ ए बार आणि मॉड ऑफ बी बार ह्या ए बार आणि बी बारच्या मॅग्निट्यूड आहेत, म्हणजे या स्केलर क्वांटिटीज आहेत. मॉड ऑफ ए बार ही स्केलर क्वांटिटी, याला आपण राईट साईडला मल्टिप्लाय घेऊ शकतो, म्हणजेच ए बार इक्वल टू येईल मॉड ऑफ ए बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार इंटू बी बार. पण मॉड ऑफ ए बार आणि मॉड ऑफ बी बार हे दोन्ही पण स्केलर आहेत. दोन स्केलरचा रेशो घेतला तर कुठल्या प्रकारची क्वांटिटी असेल? स्केलर क्वांटिटीच मिळणार. दोन स्केलरचं ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन कुठलीही प्रोसेस आपण केली तरी मिळणारी क्वांटिटी ही स्केलर क्वांटिटीच असणार आहे. म्हणजे हा रेशो एक स्केलर असेल, त्याच स्केलरला आपण के जर डिनोट केला, where k is scalar. याचं meaning काय? A bar equal to k into B bar means what? If the two vectors are collinear, then one vector is scalar multiple of other vector. दोन वेक्टर कोलिनियर आहेत, त्यांची डायरेक्शन सेम आहे, म्हणजे चेंज कशामध्ये असणार आहे? फक्त मॅग्निट्यूड मध्येच. मग मॅग्निट्यूड कुठल्या तरी रेशो मध्ये ती असणारच आहे. समजा ए बारची मॅग्निट्यूड 10 आहे आणि बी बारची मॅग्निट्यूड आहे 2, म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की ए बार हा बी बारचा 5 पट आहे, 5 टाइम्स आहे. जर ए बारची मॅग्निट्यूड 10 असेल, बी बारची मॅग्निट्यूड 3 असेल, तर ए बार हा बी बारचा किती पट आहे? 10/3. मॉड ऑफ ए बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार 10/3 टाइम्स. डायरेक्शन तर सेम आहे त्यांची, फक्त फरक कशामध्ये? आणि त्यामुळे तो कुठल्या ना कुठल्या तरी स्केलर मल्टिपल तो असणार. म्हणजे जर दोन व्हेक्टर्स कोलिनियर असतील तर एक व्हेक्टर हा दुसऱ्याचा स्केलर मल्टिपल आहे असं आपण म्हणू शकतो. दिस वन इज द कंडिशन फॉर कोलिनियरिटी. इफ द टू व्हेक्टर्स आर कोलिनियर, देन वन व्हेक्टर इज स्केलर मल्टिपल ऑफ अदर व्हेक्टर. आता यामध्ये समजा कंडिशन अशा प्रकारे असेल, स्टील द व्हेक्टर्स आर कोलिनियर. व्हेक्टर्स कोलिनियर आहेत अजूनही, पण त्यांची डायरेक्शन ऑपोजिट आहे. ए बार आणि बी बार ची डायरेक्शन ऑपोजिट आहे, पण व्हेक्टर्स हे नॉन कोलिनियर म्हणता येतील का? व्हेक्टर्स कसे आहेत? मग डायरेक्शन जर ऑपोजिट असेल तर ए कॅप इक्वल टू काय येईल? मायनस बी कॅप. इथे येईल मायनस, या ठिकाणी येईल मायनस. पण मायनस जरी असला तरी हा रेशो जो आहे ए बार अपॉन बी बार, मॉड ऑफ ए बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार, तो काही स्केलरचा व्हेक्टर होणार आहे का? चिन्ह बदलल्यामुळं तो स्केलरच असणार, फक्त के ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येणार. म्हणजे कोलिनियर असताना डायरेक्शन सेम असेल किंवा ऑपोजिट असेल. सेम किंवा ऑपोजिट दोन्ही ठिकाणी कंडिशन काय येते? ए बार इक्वल टू
k into v bar. Means one vector is scalar multiple of other vector. Even though they are in the same or in the opposite direction, सेम डायरेक्शन मध्ये असतील किंवा ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये दोन वेक्टर्स जर कोलिनियर असतील तर एक वेक्टर हा दुसऱ्याचा स्केलर मल्टिपल असतो. याचा कॉन्व्हर्स पण ट्रू आहे. म्हणजे समजा आपल्याला अशी कंडिशन दिली आहे, वन वेक्टर इज स्केलर मल्टिपल ऑफ अदर वेक्टर. त्यावरून काय म्हणू शकतो आपण, द वेक्टर्स आर कोलिनियर. If one vector is scalar multiple of other vector, then it means the vectors are collinear. त्यानंतर समजा हे दोन वेक्टर्स, हा है वेक्टर ए बार, हा एक दूसरा वेक्टर बी बार. या दोन वेक्टरची मॅग्निट्यूड सेम आहे का? कशा प्रकारचे वेक्टर आहेत हे? कोलिनियर आहेत का? आता हे नाही. हे कशा प्रकारचे वेक्टर आहेत? पॅरलल वेक्टर आहेत. यांची मॅग्निट्यूड सेम आहे का? डायरेक्शन त्यांची सेम आहे. आता हे वेक्टर कोलिनियर नाहीत, ते पॅरलल आहेत, पण डायरेक्शन त्यांची सेम आहे. डायरेक्शन सेम आहे म्हणजे इथेही आपण ए कॅप इक्वल टू बी कॅप असं लिहू शकतो. हे वेक्टर्स कोलिनियर नाही आहेत, हे पॅरलल आहेत. पण जरी पॅरलल असले तरी डायरेक्शन त्यांची इक्वल आहे, डायरेक्शन त्यांची सेम आहे. म्हणजेच ए कॅप इक्वल टू बी कॅप लिहू शकतो. आणि त्यावरून आपल्याला पुन्हा हीच कंडिशन मिळणार, ए बार इक्वल टू के इंटू बी बार. म्हणजे दोन वेक्टर कोलिनियर असले काय किंवा पॅरलल असले काय, कंडिशन सेम. काय कंडिशन? वन वेक्टर इज स्केलर मल्टिपल ऑफ अदर वेक्टर. यामध्येही जर अशा प्रकारची कंडिशन असेल, आता पॅरलल आहेत पण डायरेक्शन अपोजिट आहे, म्हणजे अँटी पॅरलल वेक्टर्स. अँटी पॅरलल आहेत म्हणजेच इथे ए बार इक्वल टू मायनस बी बार येईल. पण जरी मायनस आला तरी फर्दर रिलेशन मध्ये काही चेंज होणार आहे का? म्हणजे ओव्हरऑल कंडिशन काय? इफ द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर or parallel, if the two vectors are collinear or parallel, whether in the same direction or in the opposite direction. दोन वेक्टर कोलिनियर असतील किंवा पॅरलल असतील, सेम डायरेक्शन मध्ये असतील किंवा ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतील, एक वेक्टर हा दुसऱ्याचा स्केलर मल्टिपल असतो. म्हणजेच त्या प्रत्येक कंडिशन साठी ए बार इक्वल टू के इंटू बी बार असं आपण लिहू शकतो. If the two vectors are collinear or parallel, whether in same direction or in opposite direction, one vector is scalar multiple of other vector. Likewise आपण यामध्ये रिप्रेझेंट करू शकतो. त्यानंतर कॉन्व्हर्स जर आपण म्हटलं तर ए बार इक्वल टू के इंटू बी बार असेल. याचा अर्थ ए बार आणि बी बार हे दोन वेक्टर एकतर कोलिनियर असू शकतील किंवा पॅरलल. दोन्हीसाठी कंडिशन सेम. फक्त याच ठिकाणी नाही, थ्रूआउट वेक्टर हा चॅप्टर एक लक्षात ठेवायचा आहे. जी कंडिशन कोलिनियर साठी असणार ती कंडिशन आपण पॅरलल साठी यूज करू शकतो, आणि जी कंडिशन आपण पॅरलल साठी तयार करणार ती कंडिशन कोलिनियर साठी यूज करू शकतो. कारण रिलेशन सिमिलर राहतात. समजा आपण या ठिकाणी जर दोन वेक्टर कोलिनियर असतील पहिल्या डायग्राम नुसार, त्यांच्यामधला अँगल किती? 0. आणि दोन वेक्टर पॅरलल असतील, हे ए बार आणि बी बार, त्यांच्यामधला अँगल किती? 0च. कंडिशन सेम राहतात. त्यामुळं ज्या कंडिशन्स कोलिनियर साठी त्याच कंडिशन पॅरलल साठी यूज करता येतील. सो राइट डाउन देन कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स हेडिंग टाका. Two or more vectors are said to be collinear
two or more vectors are said to be collinear if they lie along same straight line. Full stop. Next line. If two vectors are collinear or parallel, in same direction or opposite direction, then one vector is scalar multiple of other vector. One vector is scalar multiple of other vector. Then next one is the coplanarity of vectors. That is the two vectors collinear जसे आपण कन्सिडर केले तसंच कंडिशन फॉर coplanar vectors किंवा coplanarity of vectors. Collinear vectors means lie along the same straight line. Coplanar vector कोणाला म्हणणार? They lie within the same plane. आता यात समजा अशा प्रकारचे दोन वेक्टर्स आपल्याला दिलेले आहेत. हा एक वेक्टर आणि हा एक वेक्टर आहे. आहेत का हे कोप्लॅनर? These three vectors are coplanar vectors or not? हे कोप्लॅनर वेक्टर्स आहेत. कोणतेही दोन वेक्टर हे नेहमीच कोप्लॅनर वेक्टर असतात, हे लक्षात ठेवा. जसं आपण समजा आपल्याला यामध्ये हा एक वेक्टर दिलेला आहे, तो कोलिनियर आहे की नाही हे सांगता येईल का? तो कोलिनियर आहे किंवा नाही? whether this vector is collinear or not. इथे काही कंडिशनची आवश्यकता आहे का? एव्हरी वेक्टर इज कोलिनियर विथ इटसेल्फ, कारण तो कुठली तरी एका लाईन वरती असणारच आहे. त्यामुळे तो वेक्टर हा स्वतःशी कोलिनियर असतो. पण कोलिनियरिटी चेक करण्यासाठी आपल्याला दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वेक्टर्सची आवश्यकता असते. कारण एकच वेक्टर असेल तर तो स्वतःशी कोलिनियर असणारच. सिमिलर टू दॅट, एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लॅनर. कोणतेही वेक्टर आपण जर दोनच वेक्टर कन्सिडर केले तर ते दोन वेक्टर नेहमीच कोप्लॅनर वेक्टर असतील. any two vectors are always coplanar or any two vectors always forms a plane. या दोन वेक्टर्स पासून एक प्लेन तयार होऊ शकतं किंवा ते दोन वेक्टर नेहमीच एका प्लेन मध्ये एक्झिस्ट होतील. नॉन कोप्लॅनर कधी होईल कंडिशन? तिसरा एखादा वेक्टर त्या दोन वेक्टर्स पासून तयार झालेल्या प्लेन मध्ये आहे किंवा नाही याच्यावर डिपेंड असेल नॉन कोप्लॅनरची कंडिशन. टू वेक्टर्स आर ऑलवेज coplanar
दोन व्हेक्टर हे नेहमीच कोप्लॅनर असतील. पण जो तिसरा व्हेक्टर आहे तो त्या प्लेनमध्ये आहे किंवा नाही त्यावर डिपेंड असेल की ते व्हेक्टर कोप्लॅनर आहेत की नॉन कोप्लॅनर. आता समजा हे दोन व्हेक्टर आपल्याला दिलेले आहेत आणि तिसरा पण एक व्हेक्टर आहे हा. हे आहेत का कोप्लॅनर? बघा आहेत. आणखी एक व्हेक्टर काढला आपण, फोर्थ व्हेक्टर. समजा आपण या डायरेक्शन मध्ये घेतला, या ठिकाणी या बोर्डवरती कितीही व्हेक्टर्स काढले तरी ते सर्व व्हेक्टर्स कसे असतील? बिकॉज दॅट वन इज कम्प्लीट ए प्लेन. नॉन कोप्लॅनर व्हेक्टर कधी होईल? ज्यावेळी एखादा व्हेक्टर याला परपेंडिक्युलर किंवा इंटरसेक्टिंग असेल, म्हणजे या प्लेनला परपेंडिक्युलर किंवा या प्लेनला एकाच पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करणारा एखादा व्हेक्टर असेल क्रॉस डायरेक्शन मध्ये, तर अशा वेळी तो व्हेक्टर नॉन कोप्लॅनर असू शकेल. समजा हे दोन व्हेक्टर एका प्लेन मध्ये आहेत आणि या प्लेनला परपेंडिक्युलर असणारा एखादा व्हेक्टर असेल, परपेंडिक्युलर असेल किंवा त्या प्लेनला इंटरसेक्ट करेल एखाद्या पर्टिक्युलर पॉइंट मध्ये. म्हणजे फॉर इन्स्टन्स आपण प्लेन जर अशा प्रकारे कन्स्ट्रक्ट केला, this one is suppose any plane like this. या प्लेन मध्ये असणारे कुठलेही दोन व्हेक्टर्स त्यांना परपेंडिक्युलर असणारा एखादा व्हेक्टर असेल सपोज अशा पद्धतीने, तो त्या प्लेनला एकाच पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होतोय. that intersect the plane at only one point. आणि बाकीचे व्हेक्टर्स आहेत जे कम्प्लिटली या प्लेन मध्ये आहेत, ते दोन व्हेक्टर कोप्लॅनर असतील. पण हा जो तिसरा व्हेक्टर आहे तो त्या प्लेन मध्ये नाही. मीन्स द थ्री व्हेक्टर्स आर नाउ नॉन कोप्लॅनर. म्हणजे ह्या प्लेनला किंवा ह्या बोर्डला किंवा ह्या वॉलला फ्रंट साईडच्या कुठलाही व्हेक्टर जो परपेंडिक्युलर असेल किंवा इंटरसेक्टिंग असेल तो व्हेक्टर त्या प्लेन मध्ये असणार नाही. म्हणजे कोप्लॅनर किंवा नॉन कोप्लॅनर साठी आपल्याला तीन किंवा तीन पेक्षा जास्त वेक्टर कन्सिडर करणं आवश्यक आहे. इव्हन स्पेस मध्ये आपण कोणतेही दोन वेक्टर गृहीत धरले तर त्या दोन वेक्टर पासून एक प्लेन तयार होऊ शकतं. पण तिसरा वेक्टर त्या दोन वेक्टर्स पासून तयार झालेल्या प्लेन मध्ये आहे किंवा नाही यावर डिपेंड असेल कंडिशन कोप्लॅनर किंवा नॉन कोप्लॅनरची. आता यात जर समजा व्हेक्टर्स कोप्लॅनर असतील तर त्यासाठी कंडिशन या ठिकाणी आपल्याला तयार करायची. ऍक्च्युली आपल्या थर्ड थेरम मध्ये याचं डेरिव्हेशन येणारच आहे, पण तरी आपण एक जस्ट फंडामेंटल्स वरून याचं रिझल्ट किंवा रिलेशन कशा प्रकारे तयार करता येईल पहा. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्सिडर दिस वन is a vector a bar, then b bar, c bar. असे हे तीन वेक्टर्स आपण घेतले. हे कोप्लॅनर तर दिसतातच आहेत आपल्याला, एका प्लेन मध्ये ते आहेच. हे तीन वेक्टर कोप्लॅनर आहेत, त्यांच्या मॅग्निट्यूड डिफरंट आहेत, डायरेक्शन्स पण कम्प्लिटली डिफरंट आहेत. यात समजा आपण कंडिशन अशा प्रकारची गृहीत धरूया, हा एक वेक्टर ए बार सेम मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन असणारा एक वेक्टर आपण त्याच प्लेन मध्ये कन्सिडर केला. हा झाला सपोज वेक्टर ए बार, आपण या ठिकाणी प्लेस केला. त्यानंतर बी बार हा वेक्टर समजा आपण त्यालाच अशा पद्धतीनं को इनिशियल असेल असा प्लेस केला. बी बार सेम डायरेक्शन मध्ये असणारा आणखी एक वेक्टर.
आता हे दोन वेक्टर को इनिशियल आहेत, म्हणजे यांच्यापासून एक आपण पॅरलोग्राम तयार करू शकतो. पॅरलोग्राम लॉनुसार त्यांचं ऍडिशन ए बार प्लस बी बार आपल्याला लिहिता येईल. तिसरा जो वेक्टर आहे, सपोज सी बार, आपण कन्व्हेन्स पॉइंट ऑफ व्यू घेऊया बी बार, यहाँ सी बार. तिसरा जो वेक्टर असेल सी बार, तो ही वेक्टर आपण त्या ठिकाणी प्लेस केला. यात आहे सपोज वेक्टर बी बार. ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आर नाउ को इनिशियल वेक्टर्स. त्यांच्या मॅग्निट्यूड सेम आहेत आणि डायरेक्शन ज्या इनिशियल डायरेक्शन होत्या त्याच डायरेक्शन आपण ॲज इट इज ठेवल्या. हा असेल सपोज बी बार आणि हा आहे तो सी बार. आता इथे आपण ऑब्झर्व करू शकतो की ए बार आणि बी बार या दोन ऍडजस्टंट साइड्स गृहीत धरून जर आपण पॅरलोग्राम काढला तर सी बार हा त्याचा डायगोनल असेलच असं नाही. जर आपण पॅरलोग्राम तयार केला तर सी बार हा त्याचा डायगोनल तयार होईलच असं सांगता येत नाही. पण जर आपण या ए बार आणि बी बारच्या लेंथ मध्ये काही चेंजेस केले, डायरेक्शन तर आपल्याला बदलता येणार नाही, डायरेक्शन त्याच ठेवायचे आहेत, लेंथ मध्ये काही चेंजेस केले, अशा प्रकारे चेंजेस केले की सी बार हा त्याचा डायगोनल तयार होईल. म्हणजे आता यामध्ये समजा हा जो ए बार आहे तो आपण एक्सटेंड केला, एक वेक्टर जो तयार होईल तो ए बार राहिला नाही. आता तो ए बारला कोलिनियर मात्र असेल. जो वेक्टर आपण तयार केलाय तो वेक्टर ए बारला कोलिनियर असेल, म्हणजेच ए बारचा स्केलर मल्टिपल असेल. तो दोन वेक्टर जर कोलिनियर असतील तर एक वेक्टर दुसऱ्याचा स्केलर मल्टिपल असतो. ही कंडिशन आपण पाहिली. आता इनिशियल वेक्टर होता ए बार, त्याची मॅग्निट्यूड आपण बदलली, फक्त डायरेक्शन मध्ये काही चेंज नाही केला. मग तयार होणारा जो वेक्टर असेल तो ए बारचा काय असेल, कोलिनियर वेक्टर, म्हणजेच त्याचा स्केलर मल्टिपल असेल. तो स्केलर आपण कन्सिडर करू सपोज एम. त्यानंतर बी बार हा जो वेक्टर आहे याच्याही मॅग्निट्यूड मध्ये आपण चेंज करू, याचीही मॅग्निट्यूड बदलायची आहे. ही मॅग्निट्यूड बदलल्यानंतर तयार होणारा वेक्टर हा पुन्हा बी बारचा स्केलर मल्टिपल असेल. तो स्केलर आपण गृहीत धरला एन. हे एम आणि एन अशा प्रकारे स्केलर्स घ्यायचे की तयार होणारा जो पॅरलोग्राम असेल त्या पॅरलोग्रामचा डायगोनल यायला पाहिजे सी बार. मग त्यात आपल्याला ए बार आणि बी बारची लेंथ रिड्यूस करायला लागली तरी चालेल, इन्क्रीज करायला लागली तरी चालेल. यात असेल सपोज हा वेक्टर, आपल्याला लेंथ त्याची रिड्यूस करायला लागते ए बारची. रिड्यूस जरी केला तरीही तो स्केलर मल्टिपल म्हणून आपल्याला कन्सिडर करता येईल. reducing the length हा एक वेक्टर. here now हा जो तयार झालाय ए बार आणि बी बारचे असे स्केलर मल्टिपल घेतले की सी बार हा त्याचा डायगोनल व्हायला पाहिजे, आणि हे पॉसिबल आहे. आपल्याला फक्त एक कंडिशन काय करायचे, हे पॉसिबल आहे किंवा नाही. ए बारची फक्त मॅग्निट्यूड बदलायची, डायरेक्शन सेम ठेवायच्यात. ऑलरेडी आपण त्यांना को इनिशियल घेतलंच आहे तिन्ही वेक्टर्सला. मग ए बारची मॅग्निट्यूड इन्क्रीज करायला लागेल किंवा डिक्रीज करायला लागेल, बी बारची मॅग्निट्यूड इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करायला लागेल. तयार होणारा वेक्टर हा ए बारचा स्केलर मल्टिपल किंवा बी बारचा स्केलर मल्टिपल असेल. ए बार आणि बी बारच्या लेंथ अशा पद्धतीने आपल्याला चेंज करायच्या आहेत, डायरेक्शन सेम ठेवून, की सी बार हा त्याचा डायगोनल व्हायला पाहिजे त्या पॅरलोग्रामचा. आणि आता इथे आपण
पॅरलोग्राम लॉ नुसार काय लिहू शकतो, सी बार इक्वल टू एम इंटू ए बार प्लस एन इंटू, म्हणजे पहिल्या कंडिशन मध्ये सी बार इक्वल टू डायरेक्ट ए बार प्लस बी बार हे पॉसिबल नसेल, किंवा ते पॉसिबल होऊ शकतं एखाद्या कंडिशन मध्ये, पण प्रत्येक वेळी असेलच असं नाही. पण ए बारचा स्केलर मल्टिपल आणि बी बारचा स्केलर मल्टिपल यांचं ऍडिशन करून सी बार हा डायगोनल आहे अशा प्रकारचा पॅरलोग्राम आपण तयार करू शकतो. आणि त्यामुळेच इथे सी बार इक्वल टू काय लिहिता येईल, एम इंटू ए बार प्लस एन इंटू बी बार. सी बार हाच डायगोनल घ्यावा असंही कंपल्सरी नाही. आपण ए बार इक्वल टू एम इंटू बी बार प्लस एन इंटू सी बार, ए बार आणि सी बारचं कॉम्बिनेशन करून बी बार हा डायगोनल मिळू शकतो, किंवा ए बार हा डायगोनल आपला तयार करायचा आहे, बी बार हा डायगोनल तयार करायचा आहे, एम इंटू ए बार प्लस एन इंटू सी बार, हेही कॉम्बिनेशन पॉसिबल आहे. कुठल्याही एका व्हेक्टरला या कॉम्बिनेशन मध्ये लिहायचं आहे, ह्या कॉम्बिनेशनला म्हटलं जातं लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू व्हेक्टर्स. लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू व्हेक्टर्स. पण जर व्हेक्टर को प्लॅनर नसतील तर अशा प्रकारचा पॅरलोग्राम तयार करता येणं पॉसिबल आहे का? तो व्हेक्टरच प्लेन मध्ये नाहीये, मग त्याला आपण त्या प्लेन मधले व्हेक्टर्स ऍड करून कंबाईन करू शकणार नाहीत. व्हेक्टर जर को प्लॅनर असतील तरच अशा प्रकारचा पॅरलोग्राम तयार करता येणं पॉसिबल आहे, आणि मगच हा रूल आपण यूज करू शकतो. म्हणजे कंडिशन कशा प्रकारची आहे, इफ द थ्री व्हेक्टर्स ए बार बी बार अँड सी बार आर को प्लॅनर देन वन व्हेक्टर इज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू व्हेक्टर्स. अशा प्रकारच्या कॉम्बिनेशनला म्हटलं जातं लिनियर कॉम्बिनेशन. एका व्हेक्टरचा स्केलर मल्टिपल प्लस दुसऱ्या व्हेक्टरचा स्केलर मल्टिपल इक्वल टू असतो तिसरा व्हेक्टर. दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू व्हेक्टर्स. If the three vectors are coplanar, then one vector can be expressed as linear combination of other two vectors. And converse is also true, means if one vector can be expressed as linear combination of other two vectors, then the three vectors are said to be coplanar. एक वेक्टर जर इतर दोन वेक्टरचं लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणून लिहिता येत असेल तर ते तीन व्हेक्टर्स कोप्लॅनर व्हेक्टर्स असतात. दिस वन इज द कंडिशन फॉर कोप्लॅनिटी. आपल्या थर्ड थेरम मध्ये याचं डेरिव्हेशन पण त्यामध्ये आपल्याला येणार आहे. सो राइट डाउन दिस कोप्लॅनिटी ऑफ व्हेक्टर्स. थ्री और मोर वेक्टर्स are said to be coplanar if they lie within the same plane. If they lie within the same plane. If they lie within the same plane. Full stop. Next line. If three vectors are coplanar, if three vectors are coplanar, then one vector can be expressed as linear combination of other two vectors. One vector can be expressed as linear combination of other two vectors. Full stop. Next line. That is, if A bar, B bar and C bar, A bar, B bar and C bar are coplanar vectors,
then C bar equal to M into A bar plus N into B bar. C bar equal to M into A bar plus N into B bar, where M and N are scalars. Where M and N are scalars. This is the condition for coplanarity of three vectors.